अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरे। આપ સર્વે જાણો છો કે માત્ર કથા બધાને ખ્યાલ જ છે. હનુમાનજી રામ ભગવાનની સાથે મુલાકાત થઈ અને આખી રામાયણ સીધે હનુમાનજીએ જે પરાક્રમો કર્યા છે એ દરેક બાબતો આપણને ખ્યાલ છે. પણ એ બધી બાબતો સાથે આપણા જીવનની કઈ બાબતોને લેણાદેણી છે, કઈ બાબતો સાથે લાગે વળગે છે અને એમાં બહુ જ ઊંડાણપૂર્વક શું કહેવા માંગે છે એવા ઘણા બધા રેફરન્સ સાથે ઘણી બધી બાબતો સાથે ઘનશ્યામભાઈના શ્રી મુખેથી આપણે આ કથા સાંભળવાની છે. તો આપણે બધા 9 દિવસ પૂરી ભાવ અને ભક્તિથી અને પૂરા આનંદથી અને એકદમ ઉત્સાહથી આપણે આ ઉત્સવને મનાવીશું. આપણો આ દર વખતે આપણે દરેક ઉત્સવને બહુ ખૂબ જ ધામધૂમપૂર્વક ઉજવીએ છીએ. આપણા માટે ખરેખર ખૂબ જ ગર્વની લાગણી કહી શકાય અને આપણા ખૂબ જ સારા નસીબ કહી શકાય કે આપણને આટલી સુંદર મજાની કથા મળી. આપણે આ પહેલાં એમના શ્રી મુખે દેવી ભાગવત છે, ભાગવત કથા છે, આ કથાઓનું આપણે રસપાન કરી ચૂક્યા છીએ અને આપણે તો હનુમાનજીની આપણા ઉપર પરમ કૃપા કહેવાય કે એમના શ્રી મુખેથી નીકળી હોય. આપણે તો એમ કીધું હતું એમને કે અમારે એક કથા કરવાની છે, પણ એમના શ્રી મુખેથી એવું નીકળ્યું કે આપણે હનુમાનજીની કથા કરીએ. તો હનુમાનજીની આપણા ઉપર પરમ કૃપા થઈ કે આપણે હનુમાન કથાનો એમના તરફથી આપણને લાભ મળવાનો છે. તો સર્વે બહેનો અને આપણા આમંત્રિત મહેમાનોને વિનંતી કે આપ સર્વે 9 દિવસ આપની 9 વાગ્યાથી લઈ અને 11 વાગ્યા સુધી અત્રે આપની હાજરી આપશો. ખૂબ જ મજા આવશે, ખૂબ આનંદ કરીશું આપણે બધા અને આપણે ભક્તિભાવથી આપણી આ જીવનની જે અંતિમ લક્ષ્ય છે, આપણું અંતિમ લક્ષ્ય બધા લોકોનું એક જ લક્ષ્ય છે કે પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં પ્રભુના સાક્ષાત્કાર, પ્રભુના દર્શન થાય. આપણી બધાની એક જ લાલસા છે કે આપણે શ્રી ચરણોમાં આપણું પોતાનું જીવન વ્યતીત થાય. તો આપણે બસ એ તરફની આપણું આ પ્રયાણ છે બધાના અને એ પ્રયાણમાં આપણને ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી જેવા આપણા માર્ગદર્શક મળ્યા છે. તો આપણે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ, આપણે એમની જ વાણી હેઠળ આપણે જીવનના મર્મને સમજીશું અને ક્યાં આપણે શું કઈ બાબતોની આપણે ભૂલ કરીએ છીએ અને કઈ રીતે આપણે જીવવું જોઈએ એ પણ અત્યારે આપણે ઘનશ્યામભાઈ પાસે શીખીશું. તો બહુ જાજુ ન કહેતા
આપણે ઘનશ્યામભાઈને એકવાર ખૂબ ખૂબ આવકારી છે. ઘનશ્યામભાઈને આપણે ખૂબ ખૂબ આવકારી છે. અને બોલ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, બોલ શ્રી પવન સુત હનુમાનજી મહારાજ કી જય. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्यों लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कान कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रयो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। जय सिया राम जय जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जम कुबेर दिपाल जमाते कवि को विद कही सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राज पद दीन्हा तुम्हरो मोक्ष विभीषण माना लंकेश्वर थे सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लीलोता मधुर फल जानो। जय सिया राम जय जय सिया राम।
सफल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजनाथ हृदय महदेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। शांति
शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूतानि शान्ति शान्ति कामा शान्ति ॐ विश्वानि देव सवितर्भूतानि परासुव भद्रं हरिः ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं नरुजवनमुषां ज्ञानिनामकृतज्ञं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरिः ॐ बोलिए हनुमान जी महाराज की તે બોલો બધા જોરથી. બોલ શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી रामचंद्र भगवान की પહેલા ભાઈને આપ સર્વને જણાવી દઈએ કે રાધે કૃષ્ણ સત્સંગ મંડળ છે આપણું એ ખૂબ જ સારી ભાવપૂર્વક ભક્તિપૂર્વક અને જે અગિયારસ હોય કે સારા દિવસો હોય હર હંમેશ તેઓ અત્રે આપણા પ્લોટની અંદર સુંદર મજાનો સત્સંગનો રૂમ છે તેઓનો અને ત્યાં બધા જ બહેનો ભેગા થઈ અને પ્રભુ સ્મરણ કરે છે, કથા કીર્તન કરે છે અને ભક્તિભાવપૂર્વક ખૂબ સારી પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે. તેઓની પરમ ઈચ્છા અને માન આપી અને ઘનશ્યામભાઈ અને ભગવાન શ્રી રામ અને હનુમાનજીની પ્રેરણાથી આપણને હનુમાન કથા મળી છે. તો હું ઘનશ્યામભાઈને વિનંતી કરીશ કે આ લોકોને આપણા તરફથી બિરદાવવા માટે અને તેઓના સુંદર મજાના આ તેઓએ જે કાર્ય આરંભ્યું છે તેના સ્વરૂપે આ રામ ભગવાનની આપણે સ્મૃતિ અને આપણે આ તેઓને કેસ તમારા સ્વહસ્તે હા આપી દો. आज की बोल श्री रामचंद्र भगवान की હવે આપના વરદ હસ્તે એમને આપણે દિલીપભાઈ સેતા ઘનશ્યામભાઈને આપણે સુંદર મજાનો કેસ અર્પણ કરી રહ્યા છે. હવે આપના વરદ હસ્તે તરફથી આપણા બધા કાર્યકર્તાઓ અને જે છે જે લોકોએ સેવા આજનો દિવસ પૂરતો છે. પછી આપણે આ સર્વે બહેનોને વિનંતી વારાફરતી બધા બહેનો આવી જશે, કોઈના નામ નહીં લઉં. જે આપણા કાર્યકર્તાઓ છે અત્રે પધારશે અને એમની પાસેથી કેસ ગ્રહણ કરશે. ભાઈઓ પણ આવી જશે, જે આપણા મિત્રો છે કાર્યકર્તાઓ છે આવી જશે અને કેસ આપણે કથા દરમિયાન બધા લોકોએ કેસ પહેરીને કથાનું શ્રવણ કરવાનું છે. કથા દરમિયાન દરેક લોકોએ પોતાનો કેસ પહેરીને કથા શ્રવણ કરવાની છે. જે કાર્યકર્તા બહેનો છે એ પદાર્થે ખાસ કાર્યકર્તા બહેનો પાછળથી કાર્યકર ભાઈઓ કાર્યકર્તા બહેનો પદાર્થે આવી જાઓ બહેનો, બધા આવી જાઓ પ્લીઝ. આ બધા અમારી ટીમ છે, અમારા હાથપગ છે સાહેબ આ બધા, અને એમના વગર આ બધું શક્ય નથી. આપ જોઈ શકો છો કેટલું સુંદર મજાની તૈયારીઓ તેમના આઈડિયાઝથી, તેમની ચાતુર્યથી, બુદ્ધિ ચાતુર્યથી આ સુંદર મજાનું કામ પાર પડ્યું છે. તો આ તકે સર્વે બહેનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ જ રીતે આ પૂરા ઉત્સાહ સાથે. હા એ તો છે પણ એ આપણને આ બધામાં આપણને આગળ વધારે છે, આપણને પ્રેરણા આપે છે. તો ફરીને સર્વે બહેનોની આ જે મહેનત છે એ રંગ લાવી રહી છે. તો આ બહેનોને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક અને ભક્તિપૂર્વક આપને સર્વને મારા ખૂબ પ્રણામ. જે બહેનોએ કેસ ગ્રહણ કરી લીધા છે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશે. કેસ લઈ લીધા બહેનો પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશે. બીજા બહેનોને જગ્યા આપશે પ્લીઝ. કાર્યકર્તા બહેનો આગળ આવી અને કેસ ગ્રહણ કરશે, તેઓના વરદ હશે. બેન ત્યાંથી લઈ લો, વાંધો નહીં. ઓકે.
હનુમાનજી મહારાજ. બોલ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. રાજેશભાઈ નિમાવત સાહેબ વરદ હસ્તે સ્પીચ ગ્રહણ કરશે. આપ પણ આપણે ભાઈ માટે ખૂબ ખૂબ કાર્યો એડવાન્સમાં થઈ જાય, કારણ કે તેઓ દ્વારા આજે આપણી સ્મૃતિ કટકડે કંડાળવાના છે અને વિડીયો લાઈવ આપણને સુંદર મજાની તેઓ વિડીયોગ્રાફી કરી આપશે. તો સર્વેને વિનંતી કે હવે બીજું એક આપણે વાત કરી તે પ્રમાણે નાના બાળકો જો ડિસ્ટર્બ કરતા હોય તો એમને બહાર લઈ જજો. અવાજ કોઈ પણ પ્રકારનો હવે જ્યારે કથા ચાલુ થાય ત્યારે મહેરબાની કરીને કોઈ પણ પ્રકારનો અવાજ ન થાય એની તકેદારી રાખશો. બાળકો અવાજ કરશે અને ડિસ્ટર્બન્સ થશે તો આપણને જ કથા સાંભળવાની મજા નહીં આવે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને કથા દરમિયાન બને ત્યાં સુધી બીજા આજુબાજુવાળા લોકો ઓછા ડિસ્ટર્બન્સ થાય એનો ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો છે. તો હવે આપણે આજની આ કથાનો શુભારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ઘનશ્યામભાઈને વિનંતી કે હવે આપણે કથાનો શુભારંભ કરીએ. બોલ શ્રી રામકૃષ્ણ ભગવાન. ઓમ આંજનાય વિદ્મહે વાયુપુત્ર ધીમહિ તન્નો હનુમંત પ્રચોદયાત. નમસ્કાર. જય સિયારામ. કોરોના પહેલા દીપ્તિબેન અને બીજા બહેનો જ્યારે નવરાત્રિ પ્રસંગે અહીંયા આવવાનું થતું હતું ત્યારે એમને ઉઘરાણી રહેતી હતી કાયમ કે ફરી પાછા ક્યારે આવો છો, નક્કી નહોતું થતું. પણ આ વખતે મેં કીધું બેન મારી તૈયારી છે, તમે તારીખ નક્કી કરો. તારીખ નક્કી કરી 1 ડિસેમ્બર, 1 ડિસેમ્બરથી 9 ડિસેમ્બર. મજા આવી આ વખતે. મને પ્રસંગ ખૂબ સરસ રીતે તમે આરંભ કરેલો છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા ઘણીવાર કે તમે તમારા સગાવાલા માટે રડો છો, તમે તમારા સ્વજનો માટે બધી મહેનત કરો છો, પણ તમે તમારા ઈષ્ટ માટે શું કર્યું? આજે જે આ કંઈ દેખાય છે સરસ, કે ઘરે આપણે કંઈક સરસ પ્રસંગ હોય, લગ્ન પ્રસંગ હોય, મને તો એવું ફીલ થયું કેટલા સરસ બધાએ પરિધાન, નવા નવા વસ્ત્રો પહેર્યા છે. બસ આ ઈશ્વર આ માગે છે આપણી પાસે, ઉદારતાપૂર્વક. ઈશ્વરે આપણને આપ્યું છે, પણ આપણે શું આપ્યું? ગોડ ગીવ એન્ડ ફોરગીવ, મેન ગેટ એન્ડ ફોરગેટ. ઈશ્વર આપે છે અને ભૂલી જાય છે.
અને માણસ બીજી રીતે એને ભૂલી જાય છે. ક્ષમા સાથે તમને માફ કરી દે છે. સંતાન છે ને, છોકરું છે ને, ભૂલી પણ જાય. આજથી આપણે શ્રી હનુમાન કથાનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. હનુમાનજી મહારાજને સાષ્ટાંગ દંડવત કરીને વિનંતી કરું છું કે હે મહારાજ, જે ભરોસો તૂટવા નથી દેતા ને એ હનુમાન છે. ક્યારેય કોઈનો ભરોસો તોડ્યો નથી હનુમાનજી મહારાજે. તમે વિશ્વાસ રાખો, પરિણામ આપે છે. આજે પણ ચિરંજીવી દેવતા છે. દીપ્તિબેને મને એક બે વાર આમ તાગી જોયા, એમને કીધું કે આપણે રામકથા કરી. રામકથા હનુમાન વગર અધૂરી છે અને હનુમાન કથા રામ વગર અધૂરી છે. એટલે આપ એમ માનજો કે આ રામકથા જ છે. આજે વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ થોડુંક વાંચન જરૂરી હતું, કારણ કે GTPL ઉપર મારા 108 એપિસોડ હનુમાન કથા ઉપરના છે. અને એ હનુમાન કથા પૂરી થયાને થોડો સમય થયો એટલે વિસ્મૃતિ પણ થઈ જાય, એટલે મેં કીધું થોડી નજર ફેરવીએ. એટલે આપણી પરંપરા છે કે જ્યાં રામકથા થતી હોય, જ્યાં રામાયણનો પાઠ થતો હોય, રામચરિત માનસજીનો જ્યાં પાઠ થતું હોય, તો ત્યાં એક આસન હનુમાનજી મહારાજ માટે ખાલી રાખવામાં આવે છે. કારણ કે ચિરંજીવી દેવતા છે ને, રામકથા થતી હોય એટલે આવે, પધારે, બેસે, એના પ્રમાણ પણ છે. તો આજે મને મનમાં એવો ભાવ થયો કે હું હનુમાનની કથા કરું છું તો મારા રામ પણ અહીંયા આવશે, છે અહીંયા ક્યાંક, સાંભળે પણ છે. હનુમાનજી મહારાજનું જે વ્યક્તિત્વ છે, રામને ઋણી રાખ્યા, રામને ઋણી રાખનારા વ્યક્તિત્વ છે. આપણે માઇથોલોજી, આપણા પુરાણો, આપણા પુરાણના પાત્રો બધું વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, પણ ઓવરઓલ આપણે એનું પોર્ટ્રેટ, એમનું વ્યક્તિત્વ, સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ ક્યાંય કોઈ કરતા નથી વાત કોઈ, અથવા તો ક્યાંય લખાતું નથી. સદભાગ્યે મારા હાથની અંદર એક સરસ પુસ્તક આવ્યું, હનુમાન લીલા. અને એ હનુમાન લીલાના જે લેખિકા છે એ ફોરેનર્સ લેડી છે, વનમાલી. એમનું અહીંનું હિન્દુસ્તાનમાં નામ વનમાલી રાખવામાં આવ્યું છે, પણ એ લેડી અમેરિકન છે. એમને હનુમાનજી મહારાજ ઉપર ખૂબ રિસર્ચ કરેલું છે. આપણા હનુમાનજી મહારાજ શ્રદ્ધેય હનુમાનજી છે કે શનિવાર ને મંગળવાર આવે એટલે આંકડાની માળા ચડે, તેલ ચડે, નતમસ્તકે આપણે દેવસ્થાન હોય તો માથું નમાવી, આપણું વાહન ઊભું રાખી, આ શ્રદ્ધા છે. પણ જ્યારે એ વ્યક્તિત્વને, એક દેવત્વને આપણે આત્મસાત કરીએ, સાચા અર્થમાં આપણે એને ઓળખીએ, તો એ વાત જુદી બની જાય છે. જેમ મેં વાત કરી કે એ અમેરિકન લેડી છે, એમ અહીંયા આપણે માધવપુર પાસે ચિંગરિયા ગામ છે, અને એ ચિંગરિયામાં હનુમાનજી મહારાજનું સ્થાનક છે. અને અહીંયા એક ઓસ્ટ્રેલિયન લેડી વર્ષોથી હનુમાનજી મહારાજની આરાધના કરે છે. નાનું એવું ડિસ્પેન્સરી પણ ચલાવે છે, પણ સમર્પણ વ્યક્તિત્વ છે. હવે આ જે વનમાલી છે એનો એટલા માટે પરિચય આપવો જરૂરી છે કે એ નીમ કરોળી બાબાના શિષ્ય છે. નીમ કરોળી બાબા વિશે એવું કહેવાતું કે હનુમાનજી મહારાજના એ અંશાવતાર હતા, છે હજુ પણ વિદ્યમાન. ક્યાંક એની ચેતના કામ કરી રહી હશે, ભલે શરીર નથી પણ એની ચેતના ક્યાંક આજે પણ વિદ્યમાન છે. આપણો એક સ્વભાવ છે કે જો ફોરેનની મોહર લાગે તો બધું માનતા થઈ જઈએ છીએ. ફોરેન રિટર્ન્સ હોય, કોઈ પણ ડિગ્રી ફોરેનની લીધી હોય, અથવા તો ફોરેનર્સ માને છે. ઘણી બધી વિદ્યાઓ આપણી વાયા જાપાન, વાયા ચાઇના, બીજા ઘણા બધા કન્ટ્રીમાંથી આવી છે.
જેમ કે વિપશ્યના, રેકી, બીજું ઘણું બધું, મેડિટેશન, યોગને આજે યોગા કહેતા છે. એ સારી વાત છે. સુબહ કા ભૂલા શામ को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहता वो हिंदी फिल्मનો એક ડાયલોગ છે. મોડા તો મોડા, આપણે આપણા સત્વને ઓળખીએ એ અગત્યનું હોય છે. હનુમાન કથા પહેલા આ પૂર્વ ભૂમિકા એટલા માટે જરૂરી છે કે વર્ષો પહેલા નીમકરોળી બાબા મારા ગામમાં રહેલા, વવાણિયામાં રહેલા. જો કેનું ક્યારે પુણ્ય જાગતું હોય છે. ગીતાકારે કીધું કે હે પાર્થ, શુભ સંકલ્પનો ક્યારે નાશ થતો નથી. એમ કોઈનું તપ, કોઈનું પુણ્ય ક્યારે નામશેષ થતું નથી હોતું. નીમકરોળી બાબા આજથી 60-70 વર્ષ પહેલા એ વવાણિયા ગામમાં રહેલા, અને વર્ષો પછી જ્યારે માર્ક ઝુકરબર્ગ, સ્ટીવ જોબ્સ અને મેડોના એમને સદેહે નીમકરોળી બાબાને જોયા નથી, પણ એને સમર્પિત વ્યક્તિત્વ છે આ ઝુકરબર્ગ. સ્ટીવ જોબ્સે એને કીધેલું કે જીવનમાં તું ક્યારે પણ વિચલિત થા તો હિન્દુસ્તાન જજે, અને ત્યાં હિમાચલ પ્રદેશની અંદર આ ચેતના એમનું મંદિર છે નીમકરોળી બાબાનું, અને તને ત્યાંથી કંઈક માર્ગ મળશે. સ્ટીવ જોબ્સ રહ્યા નહીં, એ પછી ઝુકરબર્ગ વચ્ચે થોડા ડિસ્ટર્બ થઈ ગયેલા. અહીંયા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને મળવા આવેલા, અને એ પ્રવાસ દરમિયાન એ હિમાચલ ગયા અને નીમકરોળી બાબાના દર્શન કર્યા. ઘણું બધું એને પ્રાપ્ત થયું. ફરી પાછા એના મૂળ પ્રવાહમાં આવી ગયા. એ પછી નીમકરોળી બાબા વિશે બધાને ખૂબ જ જાણવાની ઉત્કંઠા વધી, કારણ કે ઝુકરબર્ગ આવ્યા હતા ને, સ્ટીવ જોબ્સ આવ્યા હતા ને, પણ આપણા ઘર આંગણેની ચેતનાને આપણે ક્યારેય ઓળખી નથી શકતા હોતા. એ જ નીમકરોળી બાબા હતા. એક કંબલ, ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મોબાઈલમાં એમના. તો એમની સંપત્તિમાં શું હતું, એમની સત્તામાં શું હતું? શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. આ એની મૂડી હતી. વર્ષોથી આપણે કથા સાંભળીએ છીએ, રામાયણ સાંભળીએ છીએ, ઘણા બધા સારા વક્તાઓ હોય છે, મનોરંજન થતું હોય છે, સાત્વિક મનોરંજન છે, પણ એમાંથી આપણે આત્મસાત કેટલું કર્યું છે? હનુમાન કથાનો ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે જે વ્યક્તિ જીવનની અંદર આત્મસાત કરે છે એ જ કંઈક મેળવતા હોય છે. હનુમાનજી મહારાજ પોતે પોતાના સ્વયં મુખે કહે છે કે હું એક નિમ્ન કોટીમાં મારો જન્મ થયો છે. વાનર જ્ઞાતિ છે, વાનર, પશુ. એમનું એવું કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નથી હનુમાનજી મહારાજનું, છતાં પણ એ વિષ્ણુના 7મા અવતારના ખૂબ જ પ્રિય પાત્ર બને છે. કઈ રીતે મેળવ્યું છે એમને યુદ્ધો કર્યા છે, એમને કોઈનું એ તંત્ર મંત્ર કર્યું છે, એમને કોઈની લાગવગ કરી છે, એમને કોઈ આંટી ઘૂંટીથી મેળવ્યું છે? ના, સ્વપ્રયત્ને, પોતાની નિષ્ઠાપૂર્વક, અનુશાસન દ્વારા, પ્રયત્ન દ્વારા, સ્વપ્રયત્ન દ્વારા એ રામના સ્નેહી બન્યા છે. શક્ય છે, આપણા માટે પણ એ શક્ય છે. તમારા જીવનનું જે એપી સેન્ટર છે ઈશ્વર બની જાય, રામ બની જાય, આપણે પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આપણે શું કરીએ છીએ કે નાની નાની વસ્તુઓ માટે ખોટો સમય વેડફી દઈએ છીએ. એ જે આપનાર છે એની સાથે આપણો સ્નેહ નથી, એની સાથે આપણું સાયુજ્ય નથી, એમની પાસે
જઈ અને આપણે અંતરંગ સંબંધ કેળવી નથી શકતા. આ સત્ય છે. નરમાંથી નારાયણ થઈ શકાય છે. જે 24 કલાક બધાને મળે છે એ આપણને પણ મળે છે. પણ જે શ્રદ્ધાપૂર્વક, જે અનુશાસનપૂર્વક પોતાનો સમય વ્યતીત કરે છે એ વ્યક્તિ એના જીવનનું લક્ષ્ય સાધી શકે છે. આ વાત હનુમાનજી મહારાજના ચરિત્ર દ્વારા, એમના વ્યક્તિત્વ દ્વારા સાબિત થાય છે. હનુમાનજી મહારાજ શું હતા? ઇન શોર્ટ, એક તો એ સર્વપ્રિય દેવતા છે. તમે જોજો સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં શું કામ ને, તમે મોરેશિયસ જાઓ, તમે મ્યાનમાર જાઓ, તો હનુમાનજી મહારાજ વગરનું એક ગામ ખાલી નહીં હોય. નાનો એવો કસ્બો હશે, 5 ખોરડાનું એક નેહડો હશે, તો અહીંયા ક્યાંક લાલ ધજા અને નાની દેરી હનુમાનજીનું ફળું હશે. ત્યાં સર્વપ્રિય છે. વ્યક્તિ સર્વપ્રિય ક્યારે બની શકે? કે એમનું જીવન એ પરિણામલક્ષી હોય ત્યારે. માણસ જાતનો સ્વભાવ થોડો સ્વાર્થી છે. ટેક એન્ડ ગીવ નો સંબંધ છે. હું આને આપું તો આ મને શું આપે, આવું આપણું એક ગણિત હોય છે કે હું આ ભગવાનની માનતા માનું તો મને શું મળે. આપણે નિસ્વાર્થ રીતે કે નિષ્કામ રીતે ક્યારેય કોઈ ઈષ્ટને ભજતા નથી. ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ પૂછી જોજો અંતરાત્માને. ટેક એન્ડ ગીવ નો સંબંધ આપણે ઈશ્વર સાથે કરીએ છીએ. ઈશ્વર સાથે તમે નિષ્કામ બની જાઓ, કંઈ નથી જોતું. મારી મોજ છે અને હું દર્શન કરવા આવ્યો છું, મારી મોજ છે અને હું પલોઠી વાળી તારી સામે બેઠો છું. જીવનનું શ્રેષ્ઠ એકવાર એને આપી દો તો ખજાનો એ ખોલી આપશે. એ હનુમાનજી મહારાજના જીવનમાંથી મળે છે આપણને. પણ આપણે એક નાના સ્વાર્થ માટે, નાની અપેક્ષાઓ માટે ઈષ્ટ સાથે આ સંબંધ કેળવીએ છીએ. જે સમગ્ર છે, જે સર્વવ્યાપક છે, જે અંતર્યામી છે. જે અંતર્યામી છે પછી એને કેવું શું કામ પડે આપણને? આપણો ભરોસો નથી, આપણો વિશ્વાસ નથી. રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા કે તમે ઈશ્વર પાસે માગો છો શું કામ? ઈશ્વર તો માં છે, વગર માગવું. આપણે પોતાના સંતાનને શેની જરૂર છે એને ખબર ન હોય. આપણું બાળક ક્યારે ભૂખ્યું થાય એ માને ખબર હોય, એને તરસ ક્યારે લાગે એને ખબર હોય. તો જેને આપણને આ સૃષ્ટિમાં ધરતી પર મોકલેલા છે, તો ઇઝ અવર કેરટેકર. એ આપણા માટે ચિંતા કરે છે. હનુમાનજી મહારાજ સર્વપ્રિય છે. બધી જ જગ્યાએ હનુમાનજી મહારાજના તમને મંદિરો જોવા મળશે. માથું નમાવી આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક. અને હનુમાનજી મહારાજ ક્યારેય કોઈને નિરાશ નથી કરતા. ભલે તમે ભાઈ પ્રેરિત ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે. રાત્રે માણસ એકલો જાતો હોય એટલે હનુમાન ચાલીસા આમ તો કરવા માંડે. કારણ કે ભાઈ પ્રેરિત છે ને. સમગ્ર દેવતાઓનું જે એમનું ઉત્થાન થયું છે, દરેક દેવતાઓનો. વાસ્તવમાં તો માણસ આદિ માનવ હતો. અનાયાસા વરસતા વરસાદો અને સુસવાટા લેતા વાયુઓ, કે જંગલમાં લાગેલા દાવાનળના અગ્નિ જોઈને ભયભીત બન્યો છે. એને એમાંથી બચવું કઈ રીતે, એના માટે ચિંતિત થયો છે. એટલે એ તત્વને સરેન્ડર થઈ ગયો. પ્રલયને, વરસતા વરસાદને એને વરુણ સ્વરૂપે દેવત્વ આપી દીધું. લાગેલા દાવાનળને એને અગ્નિ સ્વરૂપ આપી દીધું. શ્રદ્ધા પછી ઉમેરાણી છે, પરંતુ માણસનો ધર્મ ભય પ્રેરિત છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજ પ્રથમ આપણને અભય બનાવવાનું કહે છે કે તમે ભયભીત થાવ માં, તમે અભય બની જાઓ. આજે હનુમાનજી મહારાજના વ્યક્તિત્વના થોડા પાસાઓ આપણે જોઈએ છે. એક તો ધર્મનો સ્વભાવ છે નિર્ભયતા. વધુમાં વધુ બીક શેની લાગે છે આપણને? મૃત્યુને, બીમારીની. વધુમાં વધુ માણસ ભયભીત હોય
તો એ મૃત્યુથી ભયભીત છે. પણ જ્યારે તમે સમગ્ર અખિલાઈને સમજી લ્યો, તમે એક અખંડ જીવનને સમજી લ્યો, તમે અનંત કાળનો એક પડાવ છે. આ આપણે આજે જ્યારે મળીએ છીએ, એકબીજાની સામે બેઠા છીએ, એ શું છે? એક સ્ટેશનમાં ભેગા થયેલા મુસાફરો છીએ આપણે. એ મુસાફરો મુસાફરી કરે છે, જેમ બસમાં કે ટ્રેનમાં કે બીજા કોઈ વાહનની અંદર વ્યક્તિનું સ્ટેશન આવે એટલે ઉતરી જાય છે, એમ એક મળવું અને છૂટા પડવું એ સૃષ્ટિનો ક્રમ છે. ત્યાંથી જીવન અટકી નથી જતી હોતું. એટલે અનંત જીવનની એ અખિલાઈને આપણે સમજતા નથી. એટલે એક પડાવે 60-70 વર્ષે કે 50 કે 30 કે 35 વર્ષે અટકી ગયેલા આ પડાવથી આપણે ભયભીત બની જઈએ છીએ કે ઓહો, એમનું મૃત્યુ થયું છે. વાસ્તવમાં એક સ્ટેશન છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજનું જીવન પ્રથમ તમને નિર્ભય બનાવવાનું કહે છે કે તમે નિર્ભય બની જાઓ, તમે કોઈથી ભય પામોમાં, તમે ભય પ્રેરિત જીવન જીવોમાં. ભય તમને ખોટા નિર્ણયો લેવડાવશે. તમે જોજો, આપણે હાફડા ફાફડા થઈ જઈએ છીએ. ક્યારેક કોઈ એવા સમાચાર આવે, કોઈ એવી પરિસ્થિતિ હોય એટલે માણસના હાથમાંથી વસ્તુ છૂટી જાય, ખોટા નિર્ણયો લઈએ, કોઈ અગત્યની વસ્તુ ચૂકી જઈએ, કારણ કે આપણે ભય પ્રેરિત થઈએ છીએ, ભય પ્રેરિત બની ગયા હોઈએ છીએ. એટલે જીવનની અંદર તમે જ્યારે ચૈતન્યની નજીક જાઓ છો, તમે ઈશ્વરની નજીક જાઓ છો, એટલે એ તમને નિર્ભય બનાવે છે કે તું મારું સંતાન છે. ભય શેનો? તું અભય બન, તું નિર્ભય બન. એટલે હનુમાનજી મહારાજનું જે વ્યક્તિત્વ છે, પ્રથમ આપણને નિર્ભય બનાવે છે. હનુમાનજી મહારાજ વધુમાં વધુ જો આપણને કહેતા હોય તો કહે છે કે તમે અનુશાસિત બનો. અનુશાસન. જ્યારે હનુમાનજી મહારાજને ઈષ્ટ તરીકે આપણે સ્વીકારીએ તો એના ગુણ પણ આપણામાં આવવા જોઈએ, કારણ કે એ ગુણ દ્વારા જ આપણે એના સ્વરૂપને પામી શકીએ છીએ. તો હનુમાનજી મહારાજનું જો એક વધુમાં વધુ ઉજ્જવળ પાસું હોય તો અનુશાસન. આપણું જીવન અનુશાસિત નથી. આપણે ગમે ત્યારે ગમે એમ બધું કરી લઈએ છીએ, ક્યાંય અનુશાસન નથી. અનુશાસન એટલે નિયમિતતા. દરેક કાર્ય નિયમિત થવું જોઈએ. પ્રકૃતિના દરેક તત્વો તમે જુઓ, બધા નિયમિત હશે. સૂરજ એના સમયે ઉગશે, એના સમયે આથમશે. વર્ષની 3 ઋતુઓ છે, તો એ દરેક ઋતુઓ એનો સ્વભાવ. શિયાળો છે, કારતક મહિનો છે એટલે ઠંડી એનો સ્વભાવ છે, એટલે ઠંડી લાગશે. ઉનાળામાં ગરમી લાગશે. આ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, પ્રકૃતિની નિયમિતતા છે. એ ઈશ્વરનું અનુશાસન છે. ઋતુઓમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો. પણ માણસ તો શું કરે છે કે એનું જીવન અનુશાસિત નથી. એ ગમે ત્યારે ગમે એમ અને આપણે એ સમય વેડફી નાખીએ છીએ. આપણા પૂર્વસૂરીઓએ, આપણા પૂર્વજોએ માણસનું 4 વિભાગની અંદર ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, તમને મળેલા વર્ષો જે છે એ આ 4 વિભાગની અંદર વહેંચી નાખવામાં આવ્યા છે. તો આપણે શું એને અનુસરીએ છીએ? વાસ્તવમાં જીવન કોઈ પઝલ નથી. આપણે ખોટા ડામાડોળ થતા હોય છે, દિશા શૂન્ય થઈ જાય છે, દિશાવિહીન થઈ જાય છે, ચિંતિત થઈએ છીએ, આજે સ્ટ્રેસમાં જીવીએ છીએ. તણાવપૂર્ણ જીવન છે આજે લગભગનું. પણ જો તમે એક જીવનની સરળતા અને અનુશાસન, શિસ્તબદ્ધ રહ્યો. મને ખબર છે કે મારી પ્રકૃતિ વાયુ પ્રકૃતિ છે, મને ખબર છે કે મારી પ્રકૃતિ પિત્ત પ્રકૃતિ છે, મને ખબર છે કે મારી પ્રકૃતિ કફ પ્રકૃતિ છે. તો તમે એને અનુસરો. એ અનુશાસન તમે લઈ આવો કે ભાઈ હું ખાટા પદાર્થ નહીં ખાઉં, પિત્ત છે એટલે મને ખાટું નહીં ફાવે. એ તો કહે, વૈદરાજ તો કહે, ડૉક્ટર તો કહે ખાઈ લ્યો ને, આગ્રહ કરે બહેનો પ્રસંગમાં કે બીજે એ તો કીધે રાખે, ખાવું તો જોઈએ ને. પછી પરિસ્થિતિ કોણ સહન કરશે? આપણે જ. પછી મોંઘીદાટ દવાઓ, પછી ઘરનાને બધાને ટેન્શન, રાત્રે જગાડે, મોટે પાર્ટીમાં ગયા હોય, મેરેજમાં ગયા હોય. મને ખબર છે કે અમારે ખાવું નથી. જો વાત થાય છે અનુશાસનની, આ બહુ જરૂરી છે.
ફરી પાછા આપણે મૂળ વાત ઉપર આવી જશું, પણ આજે હનુમાનજીની વાત કરીએ છીએ એટલે અનુશાસનથી શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે. હવે મને ખબર છે કે ઉજાગરા કરવાથી મારી તબિયત બગડશે, એટલે નિયમિત સૂઈ જવું, નિયમિત જાગવું, નિયમિત જમવું, નિયમિત આપણા સમયે કામ કરી લેવું, તો જ તમે સ્મોલ થિંગ્સ ઓફ લાઈફ, આ જીવનની નાની નાની વાતો છે પણ એના દ્વારા જ જીવન બનતું હોય છે. મને હમણાં એક જગ્યાએ ગવર્નર હાઉસમાં ફૂડ હેબિટ ઉપર બોલવાનું કીધું હતું. વ્યક્તિની ફૂડ હેબિટ કેવી હોવી જોઈએ. આપણે હનુમાનજી મહારાજની વાત કરીએ છીએ એટલે ફૂડ હેબિટ પણ લેવું જોઈએ. એટલા માટે કે જીવનનો મોટો ભાગ અન્નમય પ્રાણ છે. આપણા પ્રાણ શેના છે? અન્નમય પ્રાણ છે. તમે અત્યારે રાત્રે જે ખાધું હશે ને એ કેમિકલ પ્રોસેસ ચાલશે અને એ મુજબ તમને સ્વપ્ન આવશે, એ મુજબ તમને નીંદર આવશે, એ મુજબ તમને સાચા ખોટા વિચારો આવશે. એટલે અન્નમય પ્રાણ છે. હનુમાનજી મહારાજે આટલું વિચરણ કર્યું છે પણ એને એના જીવનની અંદર ફૂડ હેબિટમાં ક્યાંય ફેરફાર નથી કર્યો. તમે હનુમાનજી મહારાજને જોજો, પ્રસન્ન મુદ્રા અને સશક્ત સૌષ્ઠવપૂર્ણ છે. કારણ કે શુદ્ધ સારા સારા ફળ ખાધા છે હનુમાનજી મહારાજે અને શ્રેષ્ઠ જલપાન કર્યું છે એમને. આપણે શું કરીએ છીએ? કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લઈએ છીએ કે ગમે એ હોય ગમે એ ખાઈ લેવાનું, ગમે એ જગ્યાએ ગમે એ પી લેવાનું. તો માતાઓ, આજે માતાઓની સંખ્યા વધુ છે, વડીલો પણ બેઠા છે, તો અન્નપૂર્ણાઓ છો એટલે તમારા ઘરના સ્વાસ્થ્યનો ભાર તમારા હાથમાં છે. તમે અન્નપૂર્ણા છો બધા. તો મારા ઘરનું સ્વાસ્થ્ય કઈ રીતે રહીએ એ આપે જાણવાનું છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજને આપણે આજે પ્રણામ કરીએ અને હનુમાનજી મહારાજ પાસે ત્યાં શીખ લઈએ કે અમે આજથી એવો નિયમ લેશું, ચટપટું સ્વાદિષ્ટ બધું ભાવે તો ખરું પણ એ નુકસાનકારક હોય છે. એટલે સત્વ, હનુમાનજી મહારાજનો ખોરાક કેવો છે? સત્વ. તમે અહીંયા જોયું કે લાડુ પડ્યા હોય કે બરફી પડી હોય કે હનુમાનજી મહારાજ પાસે ક્યાંય એવી વસ્તુ જોઈ તમે તો શું હશે? ફળ ફૂલ હશે. શું હશે? જોજો તમે, ફ્રૂટ હશે. તો આજે એવું વિચારો કે આપણે ફ્રૂટ કેટલું ખાઈએ છીએ. એક 20 રૂપિયાની ચા મળે છે આજે, 20 રૂપિયાની ચા છે પણ સફરજન 10 કે 12 રૂપિયાનું એક પડતું હશે. આપણે એના તરફ ધ્યાન નથી જતું. તમને એમ લાગશે કે આ ઘનશ્યામભાઈ હનુમાન કથા કરતા કરતા ફ્રૂટ ને ફૂડ હેબિટ ઉપર ક્યાં ચડી ગયા? પણ એ હનુમાનજીની જ વાતો કરી રહ્યો છું. કારણ કે જો સત્વ તમે ખાશો, હનુમાનજી મહારાજનો ખોરાક શું છે? ફ્રૂટ, ફળ, ફૂલ. એ ખાવાથી તમારા વિચારો પવિત્ર બનશે. વેફર, ઉપવાસમાં બધું ઘણું બધું આવે છે ને, જુદું જુદું ચટપટું, એ તીખું તમતમતું, કોઈ સૂકી ભાજી હાથ છોડી દઉં. સાદગી, જેનો સાદો આહાર છે ને એ જંગ જીતી ગયા માની લેજો. જેનું સિમ્પલ ફૂડ. હું હમણાં ક્યાંક ગયો તો કોઈની ઘરે, એક મારી ખરાબ ટેવ છે કે દિલીપ જમવાનું કહે કે બીજા કોઈ જમવાનું કહે, હવે જેની થાળી ઉપર તમે બેઠા છો ને એની કોમેન્ટ પાસ કરો કે ભાઈ એના બેના ખારું થયું છે, થોડુંક બહુ મીઠું થઈ ગયું છે, તો બોલવું પડે ને. તમે રોજ અન્નપૂર્ણાના હાથમાંથી 1 ચમચી રોજ મીઠું વધુ પડે એનું પરિણામ શું આવે? કલ્પના કરી જોજો તમે. તમે જુઓ, 1 ચમચી ભાવે તો ખરું, મીઠી ગળી ચા એકદમ છોડી દો તમે. 4 દિવસ મોડી ચા પીઓ, તમને ગળી ચા ભાવશે નહીં. સહજ છે. શરીર શું છે? શરીરની સાયકલ છે કે એ તમે જે આપશો એનો એ સ્વીકાર કરશે. એટલે હનુમાનજી મહારાજ એક આપણે અનુશાસન શીખવે છે, બીજું સિમ્પલ સાદું એ તમારું એ અન્ન હોવું જોઈએ. તમારી ફૂડ હેબિટ સિમ્પલ હોવી જોઈએ. એ લંકામાં ગયા છે તો હનુમાનજી મહારાજને એવો વિચાર નથી આવ્યો કે રાવણનું રસોડું રાતે રેઢું પડ્યું છે, હાલો ને જઈને હું મિષ્ટાન ખાવ કે નો.
અરે એનો સંયમ તો જુઓ તમે. આ વાતો તમે સાંભળી છે એટલે એનું પુનરાવર્તન કરવું પણ ન જોઈએ. જ્યારે માને મળવા ગયા છે વૈદયજીને અશોક વાટિકામાં, છલાંગ લગાવી હતી દક્ષિણના કિનારેથી, સમંદર પરથી છલાંગ લગાડી. જામવંત કહે સુનો હનુમાના, હે હનુમાન તું શું વિચારસ? માત્ર ને માત્ર તું જ આ દરિયો ઓળંગી શકે છે એવું છે કે? હા. હનુમાનજી મહારાજ દરિયો ઓળંગીને ગયા છે. જિદ્દોજહદ સાથે એને લંકાની અંદર માને શોધ કરી છે. પણ અહીંયા ક્યાંય કોઈના ભૂખ લાગી છે કે આ ખાઈ લઉં કે આ ઝાડવું ઝંઝેડી લઉં, હનુમાનજી મહારાજ અવિવેક નથી કર્યું. ભૂખ ઉપર પણ સંયમ હોવો જોઈએ. આપણી જે ભૂખ લાગે છે ને, મારે એક સર્વન્ટ હતા તો એ કહેતા કે ઘનશ્યામભાઈ ભૂખ સહન ન કરે ને દુઃખે સહન ન કરી શકે. તમે જોજો ભૂખ લાગે એટલે આપણે વિહવળ બની જઈએ છીએ. પણ હનુમાનજી મહારાજે આટલો બધો શ્રમ કર્યો છતાં પણ એને ક્યાંય કોઈ વાડી ઉજાડી નથી. એને માને પૂછ્યું, માં જાનકીને પૂછ્યું, માં પ્રસન્ન થઈ ગયા. પોતાના સંતાન જેવો દીકરો લાગ્યો એમને હનુમાનજી મહારાજ. आगे बात सुनाएंगे हम, अशोक वाटिका ले जाएंगे आपको. हनुमान जी महाराज कैसे मिले माँ जानकी से, बहुत सुंदर कथा है हनुमान जी महाराज की. लेकिन आज तो हम भूमिका થોડીક એની પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી કે હનુમાનજી કોણ છે. તો એ હનુમાનજી મહારાજે અવિવેકથી ક્યાંય પ્રવેશ નથી કર્યો. એ જ્યારે કોઈ સરોવરમાં પાણી પીવા જાય છે, ક્યારે કોઈ અજાણ્યા સ્થળે એને જરૂરિયાત છે, એના સાથીદારો જામવંત સાથે છે, અંગદજી છે, જ્યારે દક્ષિણની અંદર માં જાનકીજીની શોધ કરવા જાય છે ત્યારે આ વાનર સમૂહ છે એના પ્રતિનિધિ છે હનુમાનજી મહારાજ. પણ હનુમાનજી મહારાજે ક્યાંય અવિવેકથી ક્યાંય ઘૂસી નથી ગયા, કોઈનું કંઈ ખાધું નથી. હા, જરૂરિયાત છે એને પૂછ્યું છે કે હું આ જલપાન કરી શકું. યક્ષને પૂછ્યું છે, ઋષિને પૂછ્યું છે કે મને આ તૃષા લાગી છે, જો આપ આજ્ઞા આપો તો હું પીવું. તમે જુઓ, સંયમનું પ્રતીક છે હનુમાનજી મહારાજ. હનુમાનજી મહારાજના જે વિવિધ પાસાઓ નજરની સામે આવે છે ને, આપણને એમ થાય કે આપણે હનુમાનજી મહારાજને વાસ્તવમાં તો આપણે ઓળખી જ નથી શક્યા. ધન્ય હો વનમાલી, એક ફોરેનર્સ વિદેશી સ્ત્રીએ હનુમાનજીનો આટલો અભ્યાસ કરીને હનુમાનજીના વિવિધ પાસાઓ આપણી સામે ઉજાગર કર્યા છે. વિશેષ તો બાલ્યકાળની અંદર માણસ શિક્ષિત થાય, દીક્ષિત થાય. હનુમાનજી મહારાજને કેસરીએ વિદાય આપી દીધી. આપણે પ્રકરણ લેશું આવતીકાલથી ક્રમ રીતે. તો એમને એવું લાગ્યું હનુમાનજી મહારાજને કે હું હવે યંગ છું, હું જુવાન થઈ ગયો છું, તો હવે મારે મારું જીવન મારી રીતે કેળવવું જોઈએ. અહીં બેઠેલા યુવાનો તો બહુ છે નહીં, પણ બાપની આંગળી અમુક સમયે મૂકી દેવી પડે આપણે, અને બાપે એને આંગળીને મુકાવી દેવી પડે. આપણે છેક સુધી જો છાવરી આપણા સંતાનને, તો ક્યારેય એનું વ્યક્તિત્વ બનાવી નહીં શકે. ઘણા મા બાપો આ કરે છે પછી પછતાતા હોય છે. તમે મા બાપની છાયા એક હદ સુધી ઠીક છે, તમે ફોરેનમાં જાઓ 18 વર્ષ પછી એના કોઈ કેર નથી કરતું. આપણે શું કરીએ છીએ? છેક સુધી થાબડભાણા, મારો દીકરો, મારો દીકરો. હનુમાનજી મહારાજ જેવા વયસ્ક થયા છે એટલે કેસરી પાસેથી વિદાય લીધી. પિતા, મને એવું લાગે છે કે મારા જીવનની નિયતિ કંઈક જુદી છે. અમાપ બળ છે. એની ઉડાન તો એના બચપણમાં જોઈ ચૂક્યા હતા. મા અંજની થોડી વાર માટે એને ગુફાની અંદર મૂકી ગયા તો ભૂખ લાગી હતી, સીધું સૌર ઉર્જાઓ તરફ એને છલાંગ લગાવી હતી. આ તાકાત હનુમાનજી મહારાજની હતી. જેવા વયસ્ક થયા છે એટલે કેસરીને એમના પિતાને કીધું કે મને રજા આપો, તમે, હું મારો માર્ગ હું કંડારીશ. જે વ્યક્તિ સમજણ આવે અને પોતાનો માર્ગ ન કંડારે એના જેવું કોઈ મૂર્ખ નથી. મા બાપે એની ફરજ પૂરી કરી છે, તમને એજ્યુકેટેડ કર્યા છે, તમને સર્વ સંપન્ન જે કંઈ અપાતું હોય એમની મર્યાદા મળીને તમને આપ્યું છે. હવે તમારે તમારું કરી લેવું જોઈએ. હનુમાનજી મારે પૂછવા રોકાણા નથી, વિદાય લઈ લીધી અને એને પોતાનો માર્ગ પોતે નિશ્ચિત કર્યો છે. જ્યારે એને એમ લાગ્યું કે હું અન્ય વાનર કુળની અંદર, એક સ્પષ્ટતા એ કરી લઈએ આપણે પહેલા કે આપણે હનુમાનજી મહારાજને જ્યારે અભ્યાસ કર્યો, એ 108 એપિસોડ થતા હતા, તો અંદરથી એવો અવાજ આવ્યો કે આ ધરતી પર કેટલી એવી પ્રજાતિઓ છે કે જે નામ શેષ થઈ ગઈ છે. મે બી
એક ખૂબ જ તાકાતવાળી એવી આ કોમ્યુનિટી હોય, એક માનવ અને પશુના સંયોજન સાથેનું એવું કોઈ વ્યક્તિત્વ આ ધરતી પર, જેમ ડાયનોસોર ખતમ થઈ ગયા, જેમ કેટલીક પ્રજાતિઓ આજે ધરતી ઉપર રહી નથી. શક્ય છે કે હનુમાનજી મહારાજને માત્ર આપણે વાનર તરીકે કહી અને છૂટી જઈએ છીએ, પણ ના, હનુમાનજી મહારાજ કોઈ એવી વિલુપ્ત, પ્રબળ, તાકાતવાળી અને બુદ્ધિશાળી એક વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર કોઈ પ્રજાતિના પ્રતિનિધિ છે. નર શબ્દ આવે છે એમની પાછળ. વનની અંદર રહેનાર નર છે, વાનર છે હનુમાનજી મહારાજ. એટલે હનુમાનજી મહારાજને વિદ્યા પ્રાપ્તિની ઈચ્છા થાય છે કે વ્યક્તિએ એનો વિકાસ કરવો હોય તો નિરક્ષર કેમ રહેવું? એને શિક્ષિત થવું પડે, એને ભણવું પડે. હનુમાનજી મહારાજને તમે જો કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી હનુમાનજી મહારાજના જીવનમાં ક્યાંય. શ્રેષ્ઠ ઉત્તમની અપેક્ષા અમે રાખીએ છીએ. આપણે શું કરીએ? કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લઈએ છીએ. વાંધો નહીં, અહીંયા એડમિશન નથી મળતો, અહીંયા લઈ લઈએ, આમાં આમ છે તો આ ફેકલ્ટીમાં લઈ લઈએ. નો, જે વ્યક્તિ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લે છે એનો વિકાસ અટકી જાય છે. હનુમાનજી મહારાજે અટકા નથી, કોમ્પ્રોમાઇઝ ન કર્યું. એને બધે જ તપાસ કરી, કારણ કે છલાંગો લગાવીને તો ગમે ત્યાં જઈ શકતા હતા. નાના હતા ત્યારે ઋષિઓના આશીર્વાદ મળ્યા, એ ઘટના પાછી જુદી છે. હનુમાનજી મહારાજ તોફાની બહુ છે, નાનપણમાં જબરજસ્ત તોફાન કર્યા છે. મતલબ બડે સયાને થે હનુમાનજી મહારાજ, અને એના લીધે તો એમને અભિશાપ મળેલો. કલ હમ કથા સુનાઈને તો હનુમાનજી મહારાજને વિદ્યા પ્રાપ્તિની ઈચ્છા થઈ છે. તો જગતની અંદર એને તપાસ કરી કે ભાઈ કોણ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, મારે એની પાસે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી છે. અને જ્યારે ભગવાન સૂર્યનારાયણ તરફ એમનું ધ્યાન ગયું છે, આદિત્ય જે પ્રત્યક્ષ દેવતા છે. આપણે કોઈ દેવતાને જોયા નથી, આપણે વિષ્ણુને નથી જોયા, રામને નથી જોયા, આપણે કૃષ્ણને નથી જોયા. હા, જીવનનું જે પાલન કરે છે, આપણા જીવનનું જે યોગક્ષેમ કરે છે, એ એકમાત્ર દેવતા, પ્રત્યક્ષ દેવતા હોય તો પૂર્વમાંથી રોજ આવનારી સૂર્ય છે. હનુમાનજી મહારાજનું એમ થયું કે મારે શિક્ષિત થવું છે તો સૂર્ય પાસેથી થઈશ. આદિત્ય પ્રજ્ઞાનો એક પ્રતિનિધિ, સૌર ઉર્જાઓનો પ્રતિનિધિ છે. पहुंचे भगवान के सामने, आदित्य के सामने दो हाथ जोड़ के. 12 आदित्य છે, દરેક મહિનાના સૂર્ય અલગ છે. આપણી પાસે આ વાતો નથી. દરેક તાપમાનને જાળવનાર એક સૂર્ય છે, સૂર્યની કળાઓ છે. આ બધું જાણવું પડશે. આપણી માઇથોલોજી એટલી બધી એ વિસ્તૃત છે, એટલા બધા રહસ્યો એની અંદર. આજે વ્યક્તિ સૌર મંડળોની નજીક જવાની કોશિશ કરે છે. આજના વિજ્ઞાનને, નાસાને આજે પણ સૂર્ય રહસ્યમય લાગે છે. तो हनुमान जी महाराज तो वहां प्रत्यक्ष गए और अपना गुरु बनाए उनको. महाराज ने सामने उभा रहे कि हनुमान जी महाराज 7 घोड़ाના અશ્વ પરથી સવારે પ્રાતઃકાળે નીકળ્યા છે. હનુમાનજી મહારાજ પોતાનો પરિચય આપે છે કે વાયુપુત્ર હનુમાન મહારાજ આપકો પ્રણામ કરતા હો. સૂર્ય આશીર્વાદ આપે છે, આવવાનું કારણ પૂછે છે. તો કહે છે કે મહારાજ આપ વેદોના જ્ઞાતા છો. આ વાત ગીતાની અંદર આવે છે. પ્રથમ ગીતાના વાચક સૂર્ય છે. ગીતાનો ઉપદેશ તો વાયા થઈ ને વ્યાસજી પાસે આવે છે. એમાં